منگنا ہے جدوں تو رب کو لو سرکار دا صدقہ منگیا کر منگنا ہے جدوں تو رب کو لو سرکار دا صدقہ منگیا کر تینوں ہر شے فوراً لب ویسی سرکار دا صدقہ منگیا کر صدقہ یا رسول اللہ۔ ایک بار درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر مجھے اب ایک بات ہے کہ مجھے ابھی فوراً پیسوں کی ضرورت ہے، یار ادھار مانگ لوں، ٹھیک ہے جی ماما جی مجھے ادھار چاہیے، بیٹا نہیں ہے یار میرے پاس تو زہر کھانے کو پیسے نہیں ہیں، چاچا جی مجھے پیسے چاہیے۔ دنیا انکاری ہے، اور پھر کوئی دے بھی دے تو بندہ جب مقروض ہو جاتا ہے نا، اگر وہ حق والا ہے، ایمان والا ہے، خاص کر مجھ جیسا، اللہ معاف کرے اپنے منہ میاں مٹھو میں نہیں بن رہا، میں سچ بات کہہ رہا ہوں کہ قرضہ نہ میں دیتا ہوں نہ لیتا ہوں، مجھے ٹینشن ہے، نہ میں چاہتا ہوں کہ میرا کوئی کھائے، نہ میں چاہتا ہوں کہ میں کسی کو تنگ کروں۔ اسی طرح آپ میں ہزاروں لوگ ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر آپ پر یہ وقت آ گیا، تنگ دست ہیں، پریشان ہیں، آپ کو زندگی نے بڑا تنگ کر دیا ہے، ایسا خرچہ آ گیا ہے کہ آپ سوچ رہے ہو اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا ہے نا۔ ایک بات ہے کہ میں مثال دیتا ہوں کہ بندہ کہے کہ میں نے روسٹ گوشت کھانا ہے جی، یہ نظر آ رہا ہے مرغا، میں نے روسٹ مرغا کھانا ہے، میں ایک مثال کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب روسٹ مرغا کھانے کے لیے مجھے 2000 روپے کی ضرورت ہے، تو بھیا 200-250 روپے کی دال بھی کھا سکتے ہیں، بھوک دال سے بھی اتر سکتی ہے۔ اب یہاں پر مجھے چاہیے کہ میں مرغا نہ کھاؤں، ٹھیک ہے، لیکن زندگی میں ایسے معاملات بن جاتے ہیں، ایسے واقعات بن جاتے ہیں کہ وہاں پر خرچہ کرنا پڑتا ہے۔ اب پاس نہ پیسے ہوں تو پھر بندہ ادھار مانگتا ہے، لوگوں کے آگے در در ذلیل ہوتا ہے، اپنا سر جھکاتا ہے۔ تو میں تو یہ رب سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ اے پروردگار اپنے آگے ہمیں کسی کے آگے سر جھکانے سے بچانا، ایک، اور یا اللہ اپنا محتاج رکھنا، یا اللہ تو اپنی برگاہ کا، اپنی برگاہ رحمت کا محتاج رکھنا، کسی غیر کا محتاج نہ رکھنا۔ تو ایک عمل میں آج آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ کسی کے آگے آپ کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ ہوگی انشاءاللہ۔ اور یہ تسبیح جو ہے میں نے ایک بندے کو بتائی، کہنے لگا اگر 1,00,000 روپیہ مجھے مل جائے، 1,00,000 روپیہ مجھے مل جائے تو میرا کاروبار سیٹ ہو جائے گا۔ آن لائن اس نے بزنس کرنا تھا، کچھ سامان لا کے آن لائن بیچنا تھا، اس کا ایسا اچھا پیسے اس کو نہیں ملے لاکھ، میں آپ کو بتاؤں، لیکن اس کو کہیں نہ کہیں سے ایک بندے سے بہانے سے اس نے پیسے لیے، دھوکے سے، دھوکا سمجھتے ہیں، یعنی بظاہر دھوکا ہے، پیسے اس بندے کو جب اس بندے نے لیے کہ بھئی مجھے دے میں تجھے کل دے دوں گا، پیسے اس نے واقعی 2-4-5 دن میں اس سے ٹائم لے کے دے دی، لیکن اس نے یہ کہا تھا نا کہ کل دے دوں گا، یہ دھوکا ہے۔ اب اس نے جیسے ہی کام شروع کیا، 1 مہینے کے اندر 10,00,000 روپیہ اس کا آن لائن بزنس میں، کوئی میرے خیال ہے کوئی یہ جو چیزیں بکتی ہیں جیولری، کپڑے وغیرہ، اس طرح لیڈیز کپڑے، دوسرا تیسرا، تو دیکھو ایسے سوٹ وہ بیچتا تھا آن لائن کہ 10,00,000 روپیہ اس نے کما لیا، مہینے بعد وہ 10,00,000 کا مالک تھا، یعنی کہتا تھا 1,00,000 ہو جائے، جس بندے سے اس نے دھوکے سے لیے کل دوں گا، لیکن واپس اس نے 3-4 دن میں کر دیے، اگلے کو بھی کوئی پرابلم نہ ہوئی، ظاہر ہے 2-4 دن اسے پتہ ہی ہوگا نہیں واپس کرے گا۔ میں نے اسے ایک عمل بتایا، میں نے کہا کہ کسی کے آگے ادھار لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور آخری بات کیا کہ میں وظیفہ بتاؤں گا کہ جس بندے کی نیت صاف ہے نا، یعنی مثال اس بندے نے 1,00,000 روپے لے لیا کل دوں گا، لیکن 4-5 دن بعد اسے واپس کیے، واپس تو کر دیے، نیت صاف تھی۔ اگر آپ کو یہ ذہن میں بات ہے
कि यार उससे लेके उसे फिर लारे लप्पे लगाई रखूंगा, नहीं दूंगा, तंग करूंगा, परेशान करूंगा, साल साल गुजर जाएंगे, आखिर वो थक के पीछे हट जाएगा और ये लाख रुपया मार लेगा। अगर ये ज़हन है फिर वजीफा कट नहीं करता। तो वो अमल मैं आज आपको बताने लगा हूँ कि आप इंशाल्लाह, ये महीना भी बड़ा बरकतों वाला है जो अभी चल रहा है, इंशाल्लाह ताला आपके अंदर वो कमियां जो है माल की, दौलत की, या बंदे के अंदर इत्मीनान नहीं होता, कॉन्फिडेंट नहीं होता, वो बंदा कैसे कारोबार करूं, सोच आती है उसे। तो अमल आपको बताने लगा हूं। गुजारिश है एक लाइक इस वीडियो को ज़रूर दें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी मैं आपको एक तस्बीह बताने लगा हूं। ये जो तस्बीह मैं आपको बताऊंगा ना, ये तस्बीह लोग फजर में भी पढ़ते हैं और इसका मैंने नमाज असर में भी वजीफा बताया हुआ है। लेकिन याद रखना, ये एक खास तरीके से पढ़ी जाएगी। तस्बीह मलाइका सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम और या कादिर, ये याद रखिएगा। आपने कैसे पढ़ना है? सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम या कादिर या कव्वियो। मैं वो कव्वियो का लफ्ज़ जो है भूल गया पहले। बहुत बड़ा ये वजीफा है, बहुत बड़ा। या कादिरो या कव्वियो, जब ये आप अल्लाह के नाम पढ़ रहे हों, जैसे आपने तस्बीह पढ़ी सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ी ना, अब इसके बाद जब आप पढ़ोगे ना या कादिरो या कव्वियो, ये अल्लाह के नाम है। आप ये सोचो कि परवरदिगार, मैं तेरे बंदों का मुताज नहीं होना चाहता, तेरे बंदों की इज्जत मेरे सर आंखों पर, तेरे बंदों के हकूक मेरे सर आंखों पर, लेकिन मालिक मैं तेरे दर के सिवा किसी दर का मुताज नहीं होना चाहता। ऐ रब्बे मोहम्मद, तुझे तेरे मोहम्मद का वास्ता, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, मैं किसी का मुताज नहीं होना चाहता। जब ये दो नाम आप पढ़ो, कैसे तस्बीह पढ़नी है? सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम या कादिरो या कव्वियो। इसका मतलब क्या है कि कादिर, हर चीज पर वो कुदरत रखता है। अल्लाह फरमाता है ना, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है, या कादिरो, यानी क्या है वो जिस पर वो कुदरत ना रखता हो? वो तो कहता है कुन और फयकून, वो हो जाता है, कुन हो जा और वो फयकून हो जाता है। और या कव्वियो, सबसे ताकतवर, सबसे मजबूत, और वो जो चाहे वो करता है। या कादिरो या कव्वियो, ये पढ़ते हुए तसव्वुर रखें कि परवरदिगार, मुझे मेरी जायज़ हाजत के लिए पैसे ज़रूरत है। आप देखोगे चंद दिन ये अमल करो, आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, आपका काम निकल आएगा, चल पड़ेगा। यानी वो आपका काम जो है ना फंसा हुआ, वो निकल जाएगा, कोई ना कोई अल्लाह सवाब लगाएगा। तो ये तस्बीह हर नमाज के बाद 70 बार पढ़ें। क्या पढ़ना है? सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम या कादिरो या कव्वियो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम या कादिरो या कव्वियो। रब्बे कायनात, तुम्हारी मुश्किलों, तुम्हारी वो मुश्किलें जो लगता ही नहीं है कि यार ये हल होंगी, अल्लाह हल फरमाएगा। एक बार फिर सुने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 70 बार पढ़ें। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम या कादिरो या कव्वियो। बहुत बड़ा वजीफा है। किसी के आगे किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम्ही से मांगे तुम्ही ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। तो दोस्तों, ये अमल करें। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम या कादिरो या कव्वियो 70 बार हर नमाज के बाद, छोड़ना नहीं। इंशाल्लाह तुम्हारे मसाइल अल्लाह ताला चुटकियों में इस तरह हल फरमाएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।